કેમ છો મિત્રો? મજામાં ને? એજ્યુ સફરની ધોરણ 6 ના સામાજિક વિજ્ઞાનની વિડિયો શ્રેણીમાં આપ સર્વ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે જોતજોતામાં 11મો પાઠ પહોંચી ગયા। 11મા પાઠનું નામ છે ભૂમિ સ્વરૂપો। ભૂમિ સ્વરૂપોમાં મિત્રો અખાત કોને કહેવાય, સામુદ્ર ધુની કોને કહેવાય, ભૂશીર કોને કહેવાય, મેદાનો કયા કયા પ્રકારના, ઉચ્ચ પ્રદેશો કયા કયા પ્રકારના, पर्वतोना प्रकार केटला, आ बेजिक भूगोळना जे कन्सेप्ट छे ने ए आजे हूँ क्लियर करवानो छुं। तो आ विडियो तमे अंत सुधी निहाळजो, कारण के तमने खूब मजा आववानी छे। आ विडियो कोने उपयोगी थवानो छे? जे धोरण 6 मां विद्यार्थीओ आव्या छे एमना माटे आ विडियो खास उपयोगी, अने जे स्पर्धात्मक परीक्षानी तैयारी करे छे परंतु तेमने आ भूगोळना जे बेजिक कन्सेप्ट क्लियर नथी, भूमि स्वरूपोनो ख्याल नथी, एमने पण आ समजवुं जोईए। जेथी करीने कोई पण पर्वत तमे जुओ ने, कोई पण पर्वतनुं नाम सांभळो ने त्यां मगजमां क्लिक थई जाय के आ कया प्रकारनो पर्वत छे। तो आपणा गुजरातने अखात मळेला छे 2, परंतु आ अखात एनी व्याख्या शुं? 3 बाजू जमीन होय, 1 बाजू पाणी होय तो तेने अखात कहेवाय। आ कन्सेप्ट क्लियर करवानो छो। विडियो अंत सुधी निहाळजो, अने मजा आवे ने तो लाइक करजो। अने केटलाक मित्रों तो हवे नियमित रीते आ विडियो निहाळता थई गया छे, एमने तो आ एक व्यसन बनी गयुं छे। जेवी रीते सवारे चानी चुस्की लईए तो ज ते मित्रो ऊंघ उडे, एवी रीते जे मित्रों नियमित रीते आ विडियो निहाळे छे ने एमने आ विडियो निहाळ्या बाद ज ते ऊंघ उडती हशे, एटले के मजा आवती हशे। ओके, तो सर्व मित्रों ने एज्यू सफर परिवार वती हूँ आवकारू छूं। चालो विडियो में आज आपणे भूमि स्वरूपों विषे शीखीए। तो सौ प्रथम मित्रों सामाजिक विज्ञाननी टेक्स्टबुक में पर्वतनी व्याख्या स्पष्ट करवामां आवी छे के पर्वत कोने कहेवाय, माउंटेन कोने कहेवाय। तो समुद्र सपाटीथी लगभग 900 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तेमज ओछा के तीव्र ढोळाव अने सांकड़ा शिखरो धरावता विस्तारने पर्वत कहे छे। आ प्रमाणे धोरण 6 नी टेक्स्ट बुक में व्याख्या आपेली छे। सौ प्रथम तो 2 बाबतो याद राखवानी। एक तो समुद्र सपाटी थी ऊंचाई केटली छे, लगभग 900 मीटर के तेथी वधारे ऊंचाई होय ने तो आपणे एने पर्वतनी व्याख्यामां बांधी शकीए। अने वળી पाછી बीजी लाक्षणिकता ए छे के एने तीव्र ढोळाव होवो जोईए, એટલે કે આવો ઢાળ હોવો જોઈએ તો આપણે તેને પર્વત કહેવાય। જુઓ, समुद्र सपाटीथी लगभग 900 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तेमज ओछा के तीव्र ढोळाव अने सांकड़ा शिखरो धरावता विस्तारने पर्वत कहे छे। पृथ्वीना पेटाळमां भूकंप अने ज्वालामुखी जेवी कुदरती भौतिक बळोनी क्रिया प्रतिक्रिया अने आंतरक्रियाथी पर्वतो बने छे। मित्रों पर्वतोनुं निर्माण कई रीते थाय छे तो तमारी समक्ष एक उदाहरण मूक्युं छे के जमीननी अंदर मित्रों ज्वालामुखी फाटे तो आ ज्वालामुखीमांथी राख खनिजो घणा बधा पदार्थो निकळे छे। ए पदार्थो मित्रों शंकु आकारे चारे दिशामां पथराय छे अने आ रीते पर्वतनी रचना थती होय छे। जो पृथ्वीना पेटाळमां भूकंप अथवा ज्वालामुखी जेवा कुदरती भौतिक बळोनी क्रिया प्रतिक्रिया अने आंतरक्रियाथी पर्वतो बने छे। मित्रों एवुं कहेवाय छे के आपणो जे हिमालय रह्यो ने त्यां पण पहेला एक टेथिस नामनो महासागर हतो अने त्यां शुं थयुं तो के भूकंप आव्यो। भूकंप आववाथी एकाएक आखे आखो जमीननो पोपड़ो ऊंचकायो अने आ हिमालयनी रचना थई। ओके, तो आवी पण एक मान्यता छे। फरी एकवार जोई लईए के पर्वतो कोने कहेवाय। समुद्र सपाटीथी लगभग 900 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तेमज ओछा के तीव्र ढोळाव अने सांकड़ा शिखरो धरावता विस्तारने पर्वत कहे छे। पृथ्वीना पेटाळमां भूकंप अने ज्वालामुखी जेवा कुदरती भौतिक बळोनी क्रिया प्रतिक्रिया अने आंतरक्रियाथी पर्वतो बने छे। चालो जवाब आपो। समुद्र सपाटीथी लगभग 900 मीटर थी वधु ऊंचाई धरावता तेमज ओछा के तीव्र ढोळाव अने सांकड़ा शिखरो धरावता विस्तारने शुं कहे छे? तो साचो जवाब छे पर्वत। मैं तमने पर्वतनी व्याख्या समजावी, અહીં विकल्प स्वरूपे तमारी समक्ष प्रश्न मूक्यो। આગળ વાત કરીએ पर्वतो विषे। पर्वतोना उद्भव अने विकासमां एकथी वधु क्रियाओ अने बळोनी असर जोवा मळे छे। एवुं नथी के फक्त ज्वालामुखी फाटवाथी के धरतीकंपना कारणे पर्वतोनी रचना थाय, ए सिवाय अन्य परिबळोना कारणे पण पर्वतोनी रचना थती होय छे। तेथी पर्वतो तेना विविध पासाओना संदर्भमां एकबीजाथी अलग जोवा मळे छे। पर्वतोनुं वर्गीकरण निर्माण क्रियाना आधारे 4 विभागमां वहेंचवामां आवे छे। शुं?
પર્વતોનું વર્ગીકરણ નિર્માણ ક્રિયાના આધારે 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે: ગેડ પર્વત, ખંડ પર્વત, જ્વાળામુખી પર્વત અને અવશિષ્ટ પર્વત. આ ચારે ચાર મિત્રો નામ યાદ રાખી લેજો કે પર્વતો કયા કયા પ્રકારના છે, કયા કયા પ્રકારમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવેલા છે. તો સૌ પ્રથમ ગેડ પર્વતો, ખંડ પર્વતો, જ્વાળામુખી પર્વતો અને અવશિષ્ટ પર્વતો યાદ રાખી લીધું. તો ચાલો આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો કે નિર્માણ ક્રિયાના આધારે પર્વતોને 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. નીચેનામાંથી કયા એકનો સમાવેશ થતો નથી? ગેડ પર્વતો આવ્યા હતા? આવ્યા હતા. અવશિષ્ટ પર્વતો? હા. જ્વાળામુખી પર્વત? હા. ખંડ પર્વત પણ આવ્યા હતા. આપણને એમ કહ્યું છે કે નિર્માણ ક્રિયાના આધારે પર્વતોને 4 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. એમાં નીચેનામાંથી કયા એકનો સમાવેશ થતો નથી? ચારે ચારનો સમાવેશ થાય છે. તો જવાબ બની જાય છે ઉપરના બધાનો સમાવેશ થાય છે. ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. આગળ વાત કરીએ. જ્વાળામુખી ફાટતા પ્રસ્ફોટનથી બહાર ફેંકાતા પદાર્થો શંકુ આકારે જમા થતા તે જ્વાળામુખી પર્વત બને છે. અહીં ઇમેજમાં જુઓ કે અહીં મિત્રો એક જ્વાળામુખી ફાટ્યો છે. પ્રસ્ફોટનથી અંદરના પદાર્થો બહાર ફેંકાય છે અને શંકુ આકારે ચારેય દિશામાં પથરાય છે અને આ રીતે જ્વાળામુખી પર્વત બનતો હોય છે. ઇટાલીનો વિસુવિયસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપ્સી, જાપાનનો ફુજિયામા અને ભારતનો બેરન જે અંદમાન નિકોબાર પર આવેલો છે. અને એ સિવાય ગુજરાતના પાવાગઢ અને ગિરનાર જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણ છે. કમસે કમ આપણા ગુજરાતના પર્વતો કયા પ્રકારના પર્વતો છે એ તો યાદ હોવું જ જોઈએ. 2 ગઢ યાદ રાખી લેજો. પાવાગઢ, જૂનોગઢ બંને કેવા પ્રકારના પર્વતના ઉદાહરણ છે? જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણ છે. અને આ જૂનાગઢ એટલે ત્યાં ગિરનાર આવેલો છે એટલે ખબર પડી જાય ને. ઓકે. તો જ્વાળામુખી ફાટતા પ્રસ્ફોટનથી બહાર ફેંકાતા પદાર્થો શંકુ આકારે જમા થતા જ્વાળામુખી પર્વત બને છે. ઇટાલીનો વિસુવિયસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપ્સી, જાપાનનો ફુજિયામા અને ભારતનો બેરન એ સિવાય ગુજરાતના પાવાગઢ અને ગિરનાર જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણ છે. અહીંથી 4 થી 5 પ્રશ્નો બને. જેમ કે વિસુવિયસ નામનો જ્વાળામુખી પર્વત કયા દેશમાં આવેલો છે? તો ઇટાલીમાં. ફુજિયામા નામનો જ્વાળામુખી પર્વત કયા દેશમાં આવેલો છે? જાપાન દેશમાં આવેલો છે. એવી રીતે મિત્રો દરેક પર્વત કયા દેશમાં આવેલો છે એ પણ તમારે યાદ રાખવું જોઈએ. ચાલો હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. જ્વાળામુખી પર્વત સંબંધિત કયું વિધાન સાચું છે? સાચું વિધાન શોધી કાઢવાનું છે. ચારેય ઓપ્શન વાંચીએ, હમણાં જવાબ ક્લિયર થઈ જશે કે જ્વાળામુખી ફાટતા પ્રસ્ફોટનથી બહાર ફેંકાતા પદાર્થો શંકુ આકારે જમા થતા જ્વાળામુખી પર્વત બને છે. આ વિધાન બિલકુલ સાચું છે. અહીં ઇમેજ સાથે મેં તમને સમજાવ્યું કે કેવી રીતે જ્વાળામુખી પર્વત બને છે. ઇટાલીનો વિસુવિયસ, ઇક્વેડોરનો કોટોપ્સી, જાપાનનો ફુજિયામા અને ભારતનો બેરન એ સિવાય પાવાગઢ અને ગિરનાર એ બધા જ્વાળામુખી પર્વતના ઉદાહરણ છે. આ વિધાન પણ બિલકુલ સાચું છે. તો અહીં ઉતાવળ કરી અને ફક્ત એ નહીં ઘૂંટી નાખવાનું, ફક્ત બી નહીં ઘૂંટી નાખવાનું, આગળ પણ જવાનું કે ઉપરોક્ત બંને વિધાન સાચા છે. તો જવાબ શું બની જશે? ઓપ્શન સી આપણો સાચો જવાબ બનશે. સમજાઈ ગયું? ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. મિત્રો અવશિષ્ટ પર્વતની રચના કેવી રીતે થાય છે? માની લ્યો કે એક પર્વત છે, એની આસપાસ ધૂળ ચોંટી છે, બરોબર, પવન ફૂંકાય છે, વરસાદ આવે છે, તડકો પડે છે, તો એની આસપાસ જે માટી ચોંટી હતી એ મિત્રો વરસાદ આવવાથી તણાઈ જાય છે અથવા તો પવનની સાથે ઘસડાઈ જાય છે. તો બાકીની જે શિલા વધે ને એને અવશિષ્ટ પર્વતનું ઉદાહરણ કહેવાય. જુઓ, ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગોમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને છે. હજારો વર્ષથી પોચા ખડકો ઘસાઈને વહી જાય છે. હમણાં મેં તમને કહ્યું ને કે હજારો વર્ષોથી જે પોચા ખડકો છે એ ઘસાઈને જતા રહે છે અને નક્કર ખડકમાંથી બનેલ ભૂમિ ભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે. તેને જ અવશિષ્ટ પર્વત કહે છે. અને ભારત દેશમાં અવશિષ્ટ પર્વતો કયા કયા છે? તો જુઓ, ભારતમાં અરવલ્લી, નીલગિરી, પારસનાથ, રાજમહલ તથા પૂર્વઘાટ અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણ છે. અહીં મિત્રો સ્ક્રીન ઉપર ધ્યાન રાખજો, કારણ કે હવે પછી જ્યારે પ્રશ્ન આવશે ને ત્યારે કન્ફ્યુઝન થવાની છે. આપણે અવશિષ્ટ પર્વત વિશે શીખી રહ્યા છીએ કે અવશિષ્ટ પર્વત કેવી રીતે બને છે. તો ઘસારાના કુદરતી બળો સામે ટકી રહેતા શેષ ભાગમાંથી અવશિષ્ટ પર્વત બને. હજારો વર્ષથી પોચા ખડકો ઘસાઈને વહી જાય છે
અને નક્કર ખડકમાંથી બનેલ ભૂમિભાગ ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે. અહીં જોઈ શકો છો કે જે નક્કર ભાગ હતો તે ઊંચા ભૂમિખંડ તરીકે ટકી રહે છે, જે અવશિષ્ટ પર્વત કહેવાય. અને ભારતમાં અરવલ્લી છે, નીલગિરી છે, પારસનાથ છે, રાજમહલ અને પૂર્વઘાટ અવશિષ્ટ પર્વતના ઉદાહરણ છે. ચાલો જવાબ આપો જોઈએ કે ભારતમાં આવેલા પર્વતો પૈકી કયો પર્વત અવશિષ્ટ પર્વતનું ઉદાહરણ નથી? અવશિષ્ટ પર્વતનું ઉદાહરણ નથી તો હમણાં જ મેં તમને ઓપ્શન આપ્યા, વાંચ્યા પર્વતોના ઉદાહરણ વાંચ્યા ને, તો કહો. અરવલ્લી નામ આવ્યું હતું? હા. નીલગિરી? હા. રાજમહલ પણ આવ્યું હતું. સાતપુડાનો ક્યાંય પણ ઉલ્લેખ આવ્યો નથી. તો ભારતમાં આવેલ પર્વતો પૈકી કયો પર્વત અવશિષ્ટ પર્વતનું ઉદાહરણ નથી? સાતપુડા. જવાબ શું આવશે? ઓપ્શન એ. સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 180 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તથા ટોચ પરથી પ્રમાણમાં પહોળા અને સપાટ ભૂમિ ભાગને ઉચ્ચ પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી આપણે પર્વતોની વાત કરી. પર્વતોમાં કેવું આવ્યું હતું કે સમુદ્ર સપાટીથી 900 મીટરની ઊંચાઈ હોય અને ઉપર જતા એકદમ મિત્રો સાંકડો થઈ જતો હોય, શંકુ આકાર હોય તો પર્વત કહેવાય. પરંતુ હવે ઉચ્ચ પ્રદેશ કોને કહેવાય? તો એમાં દરિયાની સપાટીથી ઊંચાઈ કેટલી ધ્યાનમાં લેવાની? 180 મીટર યાદ રાખવાની કે સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 180 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તથા ટોચ ઉપરથી પ્રમાણમાં પહોળા અને સપાટ ભૂમિ ભાગને ઉચ્ચ પ્રદેશ કહેવામાં આવે છે. હવે હું તમારી સમક્ષ અહીં દોરું છું. જો આ રીતે હું દોરું તો આ પર્વત કહેવાય, પરંતુ આવી રીતે આમ દોરું તો આને ઉચ્ચ પ્રદેશ કહેવાય. આની ઊંચાઈ છે એ સમુદ્રની સપાટીથી કેટલી હોય? 900 મીટર સુધીની હોય. અને આ ઊંચાઈ છે સમુદ્રની સપાટીથી કેટલી? 180 મીટરની આસપાસ હોય છે. તો ભૌગોલિક સ્થાન અને સંરચનાના આધારે ઉચ્ચ પ્રદેશોને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય. હમણાં જેવી રીતે પર્વતોને 4 ભાગમાં વહેંચ્યા ને, 4 નામ યાદ રાખી લીધા. એક વખત વિડીયો પોઝ કરી દો અને મનમાં યાદ કરી લ્યો, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે કે બધું મિત્રો ગોળામાં જાય છે, બહાર નથી જતું. સમજાય છે? તો ભૌગોલિક સ્થાન અને સંરચનાના આધારે ઉચ્ચ પ્રદેશોને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય. એક તો આંતર પર્વતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ, બીજો પર્વત પ્રાંતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ અને ત્રીજો પ્રકાર છે ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. ભૌગોલિક સ્થાન અને સંરચનાના આધારે ઉચ્ચ પ્રદેશોને 3 ભાગમાં વહેંચી શકાય. આંતર પર્વતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ, પર્વત પ્રાંતીય ઉચ્ચ પ્રદેશ અને ખંડીય ઉચ્ચ પ્રદેશ. ચાલો જવાબ આપો. સમુદ્ર સપાટીથી આશરે 180 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા તથા ટોચ પરથી પ્રમાણમાં પહોળા અને સપાટ ભૂમિ ભાગને શું કહેવામાં આવે છે? તો હમણાં મેં તમને કહ્યું કે આ રીતે ઊંચાઈ ઉપર પણ મિત્રો પહોળો વિસ્તાર હોય છે, તો તેને શું કહેવાય છે? ઉચ્ચ પ્રદેશ કહેવાય. જવાબ શું બને છે? ઓપ્શન ડી. તો મિત્રો આગળ હવે વાત કરીએ કિનારાના મેદાનો, કે કિનારાના મેદાનો કોને કહેવાય છે? આ મેદાનનું નિર્માણ મુખ્યત્વે સમુદ્ર કિનારા એટલે કે પૃથ્વીની ભૂગર્ભિક હિલચાલના કારણે સમુદ્ર કિનારા નજીકનો ખંડીય છાજલીનો ભૂમિભાગ ઉંચકાય ત્યારે બનતા મેદાનને સંરચનાત્મક મેદાન કહે છે. અને આવા મેદાન મોટા ભાગે ભૂમિખંડના કિનારે જોવા મળે છે. ઇમેજમાં તમે જોઈ શકો છો કિનારાના મેદાનો. ખાસ કરીને દરિયા કિનારાનો જે છેવાડાનો ભાગ હોય, દરિયાનો કિનારાનો ભાગ હોય, એ એકાએક ઉંચકાય અને ત્યાં મેદાનની રચના થાય તો એને કિનારાના મેદાન કહેવાય. મેક્સિકોના અખાતના કિનારે ફેલાયેલ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાના દક્ષિણ પૂર્વે આવેલ મેદાન એ તેનું ઉદાહરણ છે. ફરી એકવાર જોઈ લો. કિનારાના મેદાનો. આ મેદાનનું નિર્માણ મુખ્યત્વે સમુદ્ર કિનારા એટલે કે પૃથ્વીની ભૂગર્ભિક હિલચાલના કારણે સમુદ્ર કિનારા નજીકનો ખંડીય છાજલીનો ભૂમિભાગ છે એ ઉંચકાય ત્યારે બનતા મેદાનને સંરચનાત્મક મેદાન કહે છે. આવા મેદાન મોટા ભાગે ભૂમિખંડના કિનારે જોવા મળે છે. અને મેક્સિકોના અખાતના કિનારે ફેલાયેલ સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકાના દક્ષિણ પૂર્વે આવેલા મેદાન એ તેનું એક ઉદાહરણ છે. અને જમીનના તળિયા ઘસાવાના કારણે પણ આવા મેદાનનું નિર્માણ થાય છે. શું? આ જમીનનું જે તળિયું છે એ ઘસાતું જાય તો પણ આ પ્રકારના મેદાનની રચના થતી હોય છે. ઓસ્ટ્રેલિયાનું મધ્યનું મેદાન એ આ પ્રકારે નિર્માણ પામ્યું છે. આગળ ઘસારણના મેદાનની વાત કરીએ તો પૃથ્વીની સપાટી પર સતત ઘસારણની પ્રક્રિયા ચાલતી રહે છે. મિત્રો પવન ફૂંકાવાથી પણ ઘસારણ થાય છે, વરસાદ વરસવાથી પણ ઘસારણ થાય છે, જેનાથી લાંબે ગાળે પર્વતો તથા ઉચ્ચ પ્રદેશો નદી, પવન અને હિમનદી જેવા પરિબળો દ્વારા ઘસાઈને મેદાન બને છે. મિત્રો મેદાન કેવી રીતે રચાય છે? એક તો લાંબા ગાળે પર્વતો અને ઉચ્ચ પ્રદેશો નદી, પવન અને હિમનદી જેવા પરિબળો દ્વારા ઘસાય છે. હવે વિચાર કરો કે પર્વતો ઉપરથી પાણી વહેતું હોય તો એના લીધે પર્વતો ધીમે ધીમે ઘસાતા જાય.
એવી રીતે પવન દ્વારા પણ ઘસાય, હિમ નદી પીગળે તો એમાંથી જે પાણીનો ફ્લો વહે એના પરિણામ સ્વરૂપે પણ પર્વતો અને ઉચ્ચ પ્રદેશો ઘસાતા હોય છે અને આ રીતે ઘસાઈને મેદાનની રચના થાય છે અને આવા મેદાન સંપૂર્ણપણે સપાટ બનતા નથી. આ જે ઘસારણના મેદાન હોય એ સંપૂર્ણપણે સપાટ ન બને, કારણ કે અમુક વિસ્તાર છે એ વધારે કઠણ હોય તો ત્યાં ટેકરો રહી જાય, તો નક્કર ખડકોની ટેકરીઓ વચ્ચે વચ્ચે જોવા પણ મળે છે. ઉત્તર કેનેડા અને પશ્ચિમ સાઇબેરિયાના મેદાન એ ઘસારણથી નિર્માણ પામ્યા છે. આ એના ઉદાહરણ છે. ઘસારણના મેદાનના ઉદાહરણ યાદ રાખજો. ઉત્તર કેનેડા અને પશ્ચિમ સાઇબેરિયાના મેદાન એ ઘસારણથી નિર્માણ પામ્યા છે. ઘસારણ દ્વારા બનેલા મેદાનને પેની પ્લેઇન પણ કહે છે. પરીક્ષામાં પૂછાય કે પેની પ્લેઇન એટલે શું, તો ઘસારણ દ્વારા બનેલા મેદાનોને પેની પ્લેઇન કહે છે. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. ઘસારણના મેદાનો, પૃથ્વીની સપાટી પર સતત ઘસારણની પ્રક્રિયા ચાલતી રહે છે. ઘસારણ કેવી રીતે થાય છે, તો જેનાથી એક તો નદી, પવન અને હિમ નદીના કારણે મિત્રો ઘસારણ થાય છે. લાંબા ગાળે પર્વતો તથા ઉચ્ચ પ્રદેશો નદી, પવન અને હિમ નદી જેવા પરિબળો દ્વારા ઘસાઈને મેદાન બને છે. આવા મેદાન સંપૂર્ણપણે સપાટ બનતા નથી. નક્કર ખડકોની ટેકરીઓ વચ્ચે વચ્ચે ક્યાંક ક્યાંક જોવા મળે. ઉત્તર કેનેડા અને પશ્ચિમ સાઇબેરિયાના મેદાન એ ઘસારણથી નિર્માણ પામ્યા છે અને ઘસારણ દ્વારા બનેલા મેદાનોને પેની પ્લેઇન પણ કહેવામાં આવે છે. તો મિત્રો, નિક્ષેપણના મેદાન એટલે શું, તો કે નદી, હિમનદી, પવન વગેરે પરિબળો દ્વારા પથરાયેલા કાપના નિક્ષેપણથી સરોવર કે સમુદ્ર જેવા કોતરો ભરાવાથી આવા મેદાનનું નિર્માણ થાય છે. નિક્ષેપણ એટલે શું મિત્રો, તો કે સમજી લો કે નદીમાં પૂર આવ્યું, એ પૂરની સાથે મિત્રો જે માટી ઘસડાઈને જાય છે અને એ માટી છે એ નદીના બંને કિનારે પથરાઈ જાય તો એ મેદાન બને, એને નિક્ષેપણનું મેદાન કહેવાય. જુઓ, નદી, હિમનદી, પવન વગેરે પરિબળો દ્વારા પથરાયેલા કાપના નિક્ષેપણથી સરોવરો કે સમુદ્ર જેવા કોતરો ભરાવાથી આવા મેદાનનું નિર્માણ થાય છે. તેથી તેને નદીકૃત કે કાપના મેદાન પણ કહેવામાં આવે છે. મિત્રો, નિક્ષેપણથી જે મેદાનો તૈયાર થાય છે તેને કાપના મેદાન પણ કહેવામાં આવે છે. ભારતમાં ગંગા યમુનાના મેદાન, ઉત્તર ચીનમાં હવાંગહોનું મેદાન, ઇટાલીમાં પો નદી દ્વારા બનેલ લોમ્બાર્ડીનું મેદાન કાપના મેદાનના વિશિષ્ટ દ્રષ્ટાંત છે. પરીક્ષામાં એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે કાપના મેદાનના દ્રષ્ટાંત આપો, ઉદાહરણ આપો, તો યાદ રાખવાનું ગંગા યમુનાના મેદાન, ઉત્તર ચીનમાં હવાંગહો નદીથી બનેલું મેદાન, ઇટાલીમાં પો નદી દ્વારા બનેલું લોમ્બાર્ડીનું મેદાન એ કાપના મેદાનના વિશિષ્ટ દ્રષ્ટાંતો છે અથવા તો નિક્ષેપણથી બનેલા મેદાનોના દ્રષ્ટાંતો છે. જ્યારે મેદાનોનું નિર્માણ સરોવરમાં કાપના નિક્ષેપણથી થાય છે ત્યારે તેને સરોવરના મેદાન કહેવાય છે. કાશ્મીરની ખીણો ભારતમાં સરોવરના મેદાનનું ઉદાહરણ છે. યાદ રાખજો, ભારતમાં જે કાશ્મીરની ખીણ આવેલી છે તે સરોવરના મેદાનનું ઉદાહરણ છે. જવાબ આપો. વિશ્વમાં આવેલા નિક્ષેપણના મેદાનનું કયું જોડકું સાચું નથી? નિક્ષેપણના મેદાનનું કયું જોડકું સાચું નથી? તો ભારતમાં ગંગા યમુનાના મેદાન નિક્ષેપણના મેદાન છે, વિધાન સાચું. ઉત્તર ચીનમાં હવાંગહોનું મેદાન એ પણ નિક્ષેપણથી બનેલું છે, હમણાં જ મેં તમને કહ્યું. તો ઇટાલીમાં લોમ્બાર્ડનું મેદાન પો નદીથી બનેલું છે, તે પણ મિત્રો આ નિક્ષેપણનું મેદાન છે. તો ઉપરોક્ત તમામ જોડકા સાચા છે. આપણો જવાબ શું બની જશે? ઓપ્શન ડી જવાબ બની જશે. 7મા પ્રશ્નનો જવાબ આપો કે મેદાન સંબંધિત વિધાનો તપાસો. 4 વિધાન તપાસવાના છે અને ઉપરોક્તમાંથી કયું કે કયા વિધાન સાચા છે તે પકડી પાડવાનું છે. તો ચારેય વિધાન વાંચીએ. કે જમીનના તળિયા ઘસાવાના કારણે પણ કિનારાના મેદાનનું નિર્માણ થાય છે. આ વિધાન સાચું છે. ઘસારણના મેદાનને પેની પ્લેન પણ કહેવામાં આવે છે. જી હા, 2 વખત વાંચીને મેં તમને કહ્યું હતું. નિક્ષેપણના મેદાનને નદીકૃત કે કાપના મેદાન કહેવામાં આવે છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. અને કાશ્મીરની ખીણો ભારતમાં સરોવરના મેદાનનું ઉદાહરણ છે. આ વિધાન પણ સાચું છે. તો અહીં આપેલા ચારેય વિધાન સાચા છે. તો જવાબ બની જશે ઓપ્શન ડી. ઉપરોક્ત પૈકી તમામ વિધાનો સાચા છે. ઓપ્શન ડી જવાબ આવશે. આગળ વાત કરીએ તો જ્યારે કોઈ જળ વિસ્તાર 3 બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલો હોય તેને અખાત કહેવાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ખંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત. મિત્રો, અખાતની વ્યાખ્યા શું હોઈ શકે? જ્યારે કોઈ જળ વિસ્તાર 3 બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલો હોય તેને અખાત કહેવાય. આપણા ગુજરાતનો નકશો તો તમે ધ્યાનપૂર્વક જોયો જશે, કંઈક આ રીતનો છે, બરોબર. તો હવે અહીં જો આ 1, 2 અને 3 બાજુ જમીન વિસ્તાર અને 1 બાજુ પાણી,
તો આને શું કહેવાય? અખાત કહેવાય. અહીં કચ્છનો અખાત આવેલો છે, અહીં એ જ રીતે ખંભાતનો અખાત આવેલો છે, કારણ કે 1, 2 અને 3 બાજુ જમીન છે, એક બાજુ પાણી છે. તો જ્યારે કોઈ જળ વિસ્તાર 3 બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલો હોય તેને અખાત કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે ખંભાતનો અખાત અને કચ્છનો અખાત. પરંતુ ભૂશીર એટલે શું? ભૂશીર એટલે ભૂમિનો લંબાત્મક છેડો જે જળ ભાગમાં ફેલાયેલો હોય છે, જેને સમુદ્ર રેખા તરીકેની સંજ્ઞા પણ આપી શકાય. દાખલા તરીકે કન્યાકુમારી, આપણા ભારતનું કન્યાકુમારી અને કેપ ઓફ ગુડ હોપ, મિત્રો તે ભૂશીરના ઉદાહરણ છે. અહીં કન્યાકુમારી એટલે શું મિત્રો? તો ભારતનો નકશો આ રીતે છે, બરોબર. અને અહીં કન્યાકુમારી, અહીં ટપકા ટપકા સ્વરૂપે આપણો જે વિસ્તાર છે એ એકદમ પાતળી પટ્ટી સ્વરૂપે આ ભૂમિ વિસ્તાર દરિયામાં પ્રવેશ કરે તો આને કહેવામાં આવે છે ભૂશીર. જુઓ, ભૂશીર એટલે ભૂમિનો લંબાત્મક છેડો જે જળ ભાગમાં ફેલાયેલો હોય છે, જેને સમુદ્ર રેખા તરીકેની સંજ્ઞા પણ આપી શકાય. દાખલા તરીકે કન્યાકુમારી ભારતનું અને કેપ ઓફ ગુડ હોપ સારી આશાની ભૂશીર આફ્રિકાની. આ બંને ભૂશીરના ઉદાહરણ છે. અને જે ભૂમિ ભાગની 3 બાજુ સમુદ્ર અને 1 બાજુ જમીન વિસ્તારથી જોડાયેલ હોય તેને દ્વીપકલ્પ કહે છે. દ્વીપકલ્પનું ઉદાહરણ છે આ દક્ષિણ ભારત અને સૌરાષ્ટ્ર. તો મિત્રો દક્ષિણ ભારત, હવે તમે આ દ્વીપકલ્પનું જુઓ કે આપણે આ ભારતનો નકશામાં આ દક્ષિણ છેડો દોર્યો છે. દ્વીપકલ્પ કોને કહેવાય? તો 1, 2 અને 3 બાજુ છે એ પાણી છે. જુઓ કે જે ભૂમિ ભાગની 3 બાજુ સમુદ્ર અને 1 બાજુ જમીન વિસ્તારથી જોડાયેલ હોય તેને શું કહેવાય છે? દ્વીપકલ્પ કહેવાય. તો દક્ષિણ આપણું સૌરાષ્ટ્ર લઈ લો કે સૌરાષ્ટ્રમાં આવડો આ વિસ્તાર આવે તો અહીં 1, 2 અને 3 બાજુ મિત્રો પાણી છે, 1 બાજુ જમીન છે, તો એને શું કહીશું? દ્વીપકલ્પ. જવાબ આપો. જ્યારે કોઈ જળ વિસ્તાર 3 બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલ હોય તેને શું કહેવાય છે? જ્યારે કોઈ જળ વિસ્તાર 3 બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલ હોય, આ જળ વિસ્તાર 3 બાજુથી ભૂમિથી ઘેરાયેલો છે, તો આને શું કહેવાય? અખાત કહેવાય. શું કહેવાય? અખાત. જે ભૂમિ ભાગની 3 બાજુ સમુદ્ર અને 1 જ બાજુ જમીન વિસ્તારથી જોડાયેલ હોય તેને શું કહેવાય? તો આ ઉદાહરણ યાદ રાખી લેવાનું. ભારતનો દક્ષિણ છેડો, 3 બાજુ મિત્રો સમુદ્ર અને 1 બાજુ જમીન, તો આને શું કહેવાય? દ્વીપકલ્પ કહેવાય. શું કહેવાય? દ્વીપકલ્પ. 10મો પ્રશ્ન. ભારતમાં આવેલ કન્યાકુમારી અને આફ્રિકામાં આવેલ કેપ ઓફ ગુડ હોપ શાના ઉદાહરણ છે? તો મિત્રો હમણાં જ મેં તમારી સમક્ષ આકૃતિ દોરી કે અહીં આવેલું છે આ રીતે કન્યાકુમારી, એટલે કે એક સાંકડી પટ્ટી, જમીનની સાંકડી પટ્ટી દરિયામાં આગળ સુધી જાય છે, તેને કહેવાય છે ભૂશીર. શું કહેવાય? ભૂશીર કહેવાય. તો આ ટાપુ એટલે શું? એનો જવાબ તમારે હવે નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. સામાજિક વિજ્ઞાનની મિત્રો આ ભૂમિ સ્વરૂપો નામના એકમમાં ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ આપી છે. ટાપુ કોને કહેવાય, ભૂશીર કોને કહેવાય, અખાત કોને કહેવાય. ઓકે, આ જવાબ નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. આવતીકાલે મળશું એક નવા પાઠ સાથે. જતા તમને એક થેન્ક યુ કહી દઉં, કારણ કે તમે વિડીયો અંત સુધી નિહાળ્યો. રજા લઈએ, કાલે આગળના પાઠની ચર્ચા કરીશું. આભાર.